शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालन हार दा नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज दे सत्संग की शुरुआत करिए। उस तो पहला ऐसी उन्होंने सारे कमेटी मैंबरां नूं अपनी तरफों और आई हुई सारी संगत की तरफों बहुत बहुत बधाई देना चाहांगे, मुबारकबाद देना चाहांगे, क्योंकि अज इन्हां मैंबरां ने ये सारा इंतजाम किया। तो देखो ऐसी अज इस सत्संग का आनंद लैण वास्ते अज सारे इत्थे इकट्ठे हुए हैं और इन्हां दी वजह नाल ही सानूं ये मौका मिलिया है। बोलो मिलिया कि नहीं? हुण इस तो पहला कि आनंद की शुरुआत करिए, क्योंकि सारे आनंद लैण ही आए हैं कि नहीं? अच्छा, किहड़ा किहड़ा आनंद लैण आया जरा पता लग जाए सानूं, क्योंकि उस हिसाब नाल आनंद देना फिर असीं। क्योंकि ये गल हमेशा याद रखो कि सतगुर ने सतसंग की जग में खोली बड़ी दुकान रे, जैसा प्रेमी ग्राहक आवे तैसा देत समान रे। पहला पता तो लग जाए कि अज किहड़ी भावना नाल तुसीं साडे कोल आए हो, और जैसी भावना लेके आए हो ना, याद रखो पूरी भी करके भेजांगे। फिर ये चिंता नहीं करनी, क्योंकि मालिक दा घर ही तो ऐसा हुंदा है जिथों कदी कोई खाली नहीं जाता। एक बारी कह दिओ, मालिक दा घर ऐसा हुंदा जिथों कदी कोई खाली नहीं जाता। क्योंकि ये गल ऐसी याद रखांगे ना, इत्थे दिलो दिमाग च ये गल बसा लवांगे, ये गल याद रखांगे, तो फिर ही असीं भरपूर होके जावांगे। क्योंकि जैसी भावना लैके इंसान ने बैठना है गुरुआं रहबरां संतां दे कोल, वैसा ही फल दे के परमात्मा ने तोड़ देना है। कारण की है उहदा? कारण यही है, जिद्दां गुरबाणी कहती है, बिच संगत हर प्रभ बसे जियो, कि सत्संग विच ही तो उहदा वास है। और जदों उहदे कोल बैठा होवे तो याद रख, उहनां तेरी भावना दे हिसाब नाल ही तैनूं देना कि मेरा प्यारा किहड़ी भावना लैके बैठा है। और जदों ये भावना, ये सोच साडे अंदर होएगी कि मैनू अपने मालिक ते पूरा यकीन है, जे मैं ओदी शरण च आ गया तो मैं भरपूर होके जाना है। जदों ये विश्वास हुंदा तो फिर मालिक भी एक गल उपर बैठा देखदा है, क्योंकि हर जगह उही तो है, अंदर भी ओह, अंदर तू ते बाहर तू, रोम रोम विच तू, हर जगह है ही ओह। हुण हर जगह जे उही है, वो भी देख रहा है कि मेरा प्यारा किस भावना नाल आया है, तो जे ना सोच लिया तो मैं पूरी भी जरूर करनी है। इसलिए जिस आनंद नू लैण वास्ते, जिन्हां खुशियां नू लैण वास्ते अज तुसीं इस पंडाल च पहुंचे हो, सब तो पहले असीं की करना है कि जिन्नियां भी मैंबरां ने रल मिल के ये पंडाल नू सजाया है, ये सत्संग का समा लिया है, जिन्हां दी वजह नाल सानू मौका मिलिया है, सब तो पहला आओ रल के सारे उस मालिक दे, उस परमात्मा प्रभु दे चरनां च एक अरदास बेनती करिए कि मालिक इन्हां सारे मैंबरां नूं इदां ही हिम्मत दिंदे रहन, ताकत दिंदे रहन, अपनी कृपा दया मेहर रहमत बख्शिश मालिक इन्हां सारे मैंबरां ते बनाए रखन। जिस तरह इन्हां ने अज रल मिल के ये आयोजन किया है, इन्हां नूं इन्नी ताकत देण, इन्हां दी कमाईआं च इन्नी बरकत देण, इन्नियां खुशियां मालिक देण कि हर साल ये इसी तरह सत्संग करवाते रहन, तो असीं भी इदां ही आके सत्संग का आनंद लेंदे रहिए। ये सारी संगत रल के बेनती करो, क्योंकि याद रखो जे तुसीं बेनती कर दी ना तो असीं एक गल तुहानूं कह देवांगे, इन्हूं नोट कर लिओ। जे तुसीं बेनती कर दी ना दिलों कि मालिक इन्हां नूं इन्ना देण, इन्हां दी कमाईआं च बरकत देण, इन्हां दा आपसी प्यार बनिया रहे, इन्हां नूं खुशियां देण, तंदुरुस्ती देण, कामयाबी सफलता देण, जे तुसीं ये फरियाद कर दो, दुआ कर दो इन्हां वास्ते, तो फिर देखो की पता हुण एक हुंदा अगे फिर साल च 2 होने शुरू हो जाण सत्संग। क्योंकि जदों दी रहमत वधदी है तो बंदे दा दिल भी वधदा है, वधदा कि नहीं? हुण कहंदे ना बंदे दा दिल छोटा जिहा है, हिम्मत नहीं पैंदी दान पुण्य करन नूं, तो जदों दी रहमत वधदी है तो दिल भी बड़ा होना शुरू हो जाता है। फिर बंदा कहता सब कुछ तो तेरा ही है, तेरा तुझको सौंप कर फिर क्या लागे मेरा। तो जब है ही उस मालिक दा, तो जे मेरा मालिक मैनू दे रहा है तो फिर मैं भी मालिक दे रास्ते करदा चला जावां, क्योंकि पता जी ओदी खातर करदे आ तो कमी कदी आंदी भी नहीं है। इसलिए एक बार फिर इन्हां सारे मैंबरां नूं बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि अज इन्हां दी वजह नाल किन्नियां जीवां ने ये आनंद, ये खुशी लैके जाना है। और हुण खुशी प्राप्त करन आए हैं तो खुशी का एक नियम भी हुंदा है, पहला उन्होंने समझ लीए फिर अगे चलीए। खुशी का यह नियम है कि एक इंसान ने अगर किसी शादी का पूरा आनंद लेना होवे, क्योंकि शादी तां कह रहे हैं क्योंकि जिस ढंग नाल बंदा समझ सकता ना उसी ढंग नाल समझाना पैंदा है। हुण जरा सोचो
ਜੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਰੋ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਦਾਂ? ਹੁਣ ਜੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਨੱਚੇਗਾ, ਮੁਸਕਰਾਏਗਾ, ਹੱਸੇਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਰੋਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਭਰਾਈ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਾਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੋ ਕੋਨੇ 'ਚ। ਐਵੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਆਂਸੂ ਬਹਾਈ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਨਾ ਆਪ ਆਨੰਦ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨਾ, ਆਨੰਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭਰਪੂਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਂ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ, ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਸਮਾਈਲ ਵੀ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੋਲੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਚਿਹਰਾ ਉਦਾਸ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਫੇਸ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਚ ਆਈ ਗਏ ਹੋ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਚ ਆਈ ਗਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਏ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਈਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋਏ ਆ, ਫਰੀਦ ਸਾਬਰੀ ਹੋਏ ਆ, ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਹੋਏ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਵੇ? ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਤ ਯਾਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਾਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਗੱਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਘੜੀ ਸਾਡੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਘੜੀ ਸਾਡੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਵਾਹੂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਵਾਹੂ ਨਾ ਇੱਕ ਥੈਲੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਉਹ 'ਚ ਤੂੜੀ ਦੀ ਕੱਖ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਤੂੜੀ ਦੇ ਕੱਖ, ਔਰ ਤੂੜੀ ਦੇ ਕੱਖ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਵਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਕੱਖ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਥੈਲੀ 'ਚੋਂ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਸੁੱਟਣਾ। ਜਦੋਂ ਵਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ? ਇਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੂਜਾ ਕੱਖ ਕੱਢਣਾ, ਸੁੱਟਣਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁੜ ਕੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਵਕਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੂੜੀ ਦਾ ਕੱਖ ਕੱਢ ਕੇ, ਤੂੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੂੜੀ ਦੇ ਕੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਤੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੀਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਵਾਹੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਤੂੜੀ ਦਾ ਕੱਖ ਯਾਨੀ ਇਹ ਤੂੜੀ ਦਾ ਤੀਲਾ ਜੋ ਪਾਣੀ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਵਗ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਪਲ, ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਐ ਬਾਹੂ ਇੱਕ ਵੀ ਦਮ, ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਹ ਤੇਰਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜੋ ਦਮ ਗਾਫਿਲ ਸੋ ਦਮ ਕਾਫਿਰ। ਸਾਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋ ਕਿ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਤੇਰਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਹ ਤੇਰਾ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੜ ਕੇ
ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ, ਆ ਟਾਈਮ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਣਗੇ, ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਣਗੇ, ਸਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਪਲ ਘੜੀਆਂ ਚਲੇ ਗਏ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਣੇ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਲਓ। ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਕਿ ਲੈ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਦਿੰਦਾ ਆ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆ ਦੇ, ਤਾਂ ਲਿਆ ਦੇਗਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋੜਾਂ ਖਰਚ ਕੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੁੜ ਕੇ, बस ये समझ ले बड़े कीमती पल है। इसलिए मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते, कि मेरिया सारिया गल्लां बनदियां चलियां गईयां कदों, जदों मैं तेरी गल करनी शुरू की। जब तक मैं दुनिया दी गल्लां कर रहा सी, जब तक मैं दुनिया दी बातां च पिया सी, मेरा टाइम व्यर्थ जा रहा सी, मेरा टाइम बर्बाद हो रहा सी, मेरे पल्ले कुछ नहीं पै रहा सी। पर ऐ मेरे मालिक जदों तो ये दुनिया दी गल छड्ड के मैं तेरी गल करनी शुरू की है, तेनू याद करना शुरू किया है, तेरे प्यारियां कोल बैठना शुरू किया, उदों तो मेरी गल बननी भी शुरू हो गई, उदों तो गल बननी शुरू हुई। क्योंकि करके देख लियो कदी कि जदों जीवन च मुश्किल आवे, जिद्दां असीं अपने बचपन दी गल दस्सण लगे तुहानूं, नहीं तां अपने बचपन दी गल्लां बहुत घट दसदे हां असीं, पर असीं दस्सण लगे हां तुहानूं। असीं छोटे जिहे हुंदे सी, बड़े मालकां दे समय दी गल है, उदों तकरीबन समझ लो कि 88 88 या 99 की गल होनी है, या 87 88 ये सन की गल होनी है कि असी खेड रहे सी बच्चों के नाल, तां साडा भाणजा भी सी नाल खेड रहा। वो असी किते खेडते खेडते पत्थर लिया ना उच्चा मारिया, जदों पत्थर उच्चा मारे वो आके सीधा साडे भाणजे दे सिर च लगा, गली हो गई, खून निकलण लग गया, तिखा सी अंदर ही वड़ गया वो। तो जिसले असी देखिया लै असीं तो डर गए कि हुण बीबी हजूर ने यानी मम्मी जी ने, असीं मम्मी जी कहते सी उदों, क्योंकि इहदा बच्चा कहता मेरी मम्मा मेरी मम्मी, उन्होंने हुण बड़ा मारना है। इसलिए डरदे असीं की कीता, डरदे असीं उत्थों फौरन इदां निकले और जाके ना पिंड विच एक सरकारी ट्यूबल दी खूही हुंदी सी, असीं उहदे च चले गए। सरकारी ट्यूबल हुंदा सी पिंड च कांटियां च, उहदी खूही विच चले गए असीं और जाके उत्थे बैठे रहे। और अज भी वो भाणजा साडे नाल ही है, पर हुण वो सानू अपना मामा जी नहीं, हुण मालिक मनदा है कि मेरा मुर्शिद है, मेरा सतगुर, रिश्ते खत्म हो गए। ये तो बचपन की गल दस रहे हैं। हुण उस वेले असीं जाके सरकारी ट्यूबल दी गहरी जही ना खूही हुंदी सी, बरीक जही तिखी जी, उहदे चले गए। चले तो गए डरदे किसी तरह। हुण जदों चले गए, तुहानू पता पहाड़ उतरना सौखा हुंदा, वापस चढ़ना बड़ा औखा हुंदा है, क्योंकि उतरता बंदा जाता है, पर गल तो उदों आउंदी जदों चढ़ना पवे। हुण असीं चले गए, सारे पिंड च मालकां ने सेवादार भेजे कि जाओ लभ के लियाओ कित्थे है, बीबी हजूर ने ही भेजे कि पता नहीं मेरा बेटा कित्थे चला गया। करदियां करदियां शाम हो गई, असीं डरदे निकलिए ना उत्थों, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं खूही दे अंदर जा सकते हैं। ये सच्ची गल दस रहे, कोई कहानी नहीं है, पर दस रहे उहदी रहमत किदां काम करदी है। क्योंकि बंदा कहता कित्थे है उहदी रहमत, असीं कहंदे जिन्हां देखियां होण ना, वो कहंदा इत्थे है उहदी रहमत। हुण असीं जदों अंदर चले गए खूही दे, असीं सोचा जिन्ना थल्ले चल जाइए उन्ना वधिया, क्योंकि उपरों दिसेगा नहीं। हौली हौली थल्ले चले गए असीं। अजकल तो खूहियां विच वो पाइप जे भी लाए हुंदे इदां फड़ के सरिये जे चढ़न नूं, उत्थे तां वो भी है नहीं सी, बस पौड़ी उपर उतारनी पैंदी सी निकलण वास्ते थल्ले। हुण शाम हो गई, सारे सानू लभी जाण। हुण असीं जदों देखिया हनेरा होण लग पिया, तां असीं भी खूह च बैठे। हुण होया कि हुण निकलीए बाहर, दोपहर दे हो गए इत्थे, हुण 3-4 घंटे हो गए सानू अंदर बड़ियां नूं। हुण जदों असीं बाहर निकलण लगे तां हत्थ फिसलण साडे। हुण बाहर निकलदा होवे ना तां फिर बड़ी परेशानी होई। हुण बाहर किदां निकलांगे, आवाज़ां मारियां कोई है, कदी मम्मी जी बचा लो। दस रहे हैं बचपन की गल, क्योंकि उसले साडी उम्र लगदा कि 10-11 साल की होनी है, 11 या 12 साल की। मम्मी जी कित्थे आ तुसीं, क्योंकि मम्मी नूं ज़्यादा प्यार करते हुंदे सी असीं, आवाज़ मार रहे सी उन्हां नूं, पर कोई है, कोई तो बचाओ। पर बाहर हुण पिंड दा सीगा भी एक पासे खूह, पिंड दे विच भी है नहीं सी, बाहर जे सीगा सरकारी ट्यूबल। हुण उधर नूं कोई आए तां ही आवाज़ सुने, पर शाम का टाइम कौन उधर नूं आंदा है? ये टाइम तो लोगों का घर बह के खाना खाण दा हुंदा है। हुण जदों असीं चंगा रौला पाया, रोण लग गए, तो फिर अचानक की देखिया, एक बजुर्ग आए
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਗੜੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਫੇਦ ਦਾੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੱਸਾ ਸੁੱਟਿਆ ਥੱਲੇ। ਰੱਸਾ ਸੁੱਟਿਆ, ਅਸੀਂ ਰੱਸਾ ਪਕੜਿਆ, ਔਰ ਰੱਸਾ ਪਕੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਬੇਟਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾ ਏਦਾਂ ਕਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੂਹ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿ ਕੇ ਦੌੜ ਪਏ ਘਰ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਖੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਤੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਮਾਰੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਚਪੇੜ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੌੜੇ, ਇੱਧਰ ਦੌੜੇ ਤਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਰੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੈ, ਬੜੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਮੰਮੀ ਹੁਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਛਾਣ ਮਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਖੂਹ 'ਚ ਬੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ, ਮੰਮੀ ਜੀ ਹੁਣੀ ਵੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇ। ਮਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੱਟਾ ਚੋਟਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖੇਲਦੇ ਆ, ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਨਾ, ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਲੱਗਦੇ ਉਹਦੀ ਸਿਰ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, 4-5 ਵਾਰ ਗਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਦੇਖੋਗੇ 4-5 ਗਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਾਲੂ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਹਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਕਾਹਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪੱਕਾ ਲੱਗਦੀ ਮੇਰੇ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਵੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਵੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ। ਜਦ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ, ਉਹੀ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢਣ ਆਣਗੇ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਆਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਆਇਆ ਸੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬਚਾਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਾਦ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰੇ ਅਜੀਬਾਂ ਨੇ। ਬਸ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਪੜਨੀ ਪੱਲੇ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਈਏ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤੇ ਆਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਆਣਾ ਹੀ ਉਸਨੇ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤਾਰਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਹਿਲੀ ਤਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਰਾਂ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਰੱਸੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ। ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਨ ਲਾਗੇ ਸੋ ਤਨ ਜਾਣੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਪ ਬੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਕਿਆ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਉਸਲੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪ ਆਏ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ, ਨਾ ਮੰਮੀ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਪਾਪਾ ਕਹਿਣਾ। ਜਦ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ, ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ। ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ, ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਿਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏਗਾ ਵੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੋਂ ਕੱਢੇਗਾ ਵੀ, ਬਚਾਏਗਾ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ? ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੋਂ, ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬੰਦਾ ਉਲਟੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਲਟੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ, किसी ने कुछ कह दिता इदा कर लै, उत्ते विश्वास कर लिया, किसी ने कुछ कहता उदा कर लिया, उत्ते विश्वास कर लिया। पर अपने मालिक ते, अपने परमात्मा ते, अपने प्रभु ते नहीं विश्वास करता। जो उत्ते पूरा विश्वास हो जाता है तो फिर नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है।
इसलिए तुसी बहुत गल्लां कीतियां दुनिया दियां, बहुत गल्लां कीतियां संसार दियां, पर गल नहीं बनी। आओ हुण कुछ ऐसी गल कर लईए अपने मालिक दी, अपने ओ यार दी, अपने ओ प्रभु दी, ताकि ओदी गल करदियां करदियां साडी गल बन जावे। गल बनानी चाहते हो कि नहीं? तो फिर गल करनी भी, ये भी गल दस दईए तुहानू, गल करन नाल भी गल बनदी है, तो गल सुनन नाल भी गल बनदी है। समझदे हो? पर वो बनदी कदों है? वो बनदी कदों है? जदों ध्यान पूरी तरह उधर जुड़ जावे। समझदे हो कि नहीं? हुण तुसीं किसे नूं फर्ज करोगे तुहाडा रिश्तेदार आया होवे, हुण तुसीं वो तुहाडे सामने बैठा, तुसीं करिए होर की हाल है तेरा, ठीक ठाक है तू, होर बच्चे किदां? उन्हें कहा गल किन्ना करदा, मैं सामने बैठा ध्यान इधर उधर है, मेरे नूं पुछदा दीवारां नूं पुछ रहा तू, इदां मजा आएगा? उन्हें कहना भाई उठ के चलो, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬੈਠਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਕੁਛ ਜਾਈਏ, ਕੰਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋਣ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਦੀ ਜੁੜੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇਗਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? इसलिए ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਰਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਉੱਧਰ ਜੋੜ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹਜਾਮ ਸੀ, ਹਜਾਮ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਈ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਹਜਾਮ, ਉਹ ਨਾਈ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੇੜ ਥੱਲੇ ਆਪਣਾ ਬਾਲ ਕੱਟਣ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੱਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੱਕੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਪੇੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵੀ ਆਣਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਮਤ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਲ ਕੱਟੀ ਜਾਣੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਹਜਾਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਈ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸੁਨਸਾਨ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਸੁਨਸਾਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਕੀਰ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਹੈ ਜੋ ਪੇੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸੰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੇੜ ਥੱਲੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰੋਕ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਫਕੀਰ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਫਿਰ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਖੜ ਕੇ, ਪਰ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹੋਈ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਲੱਗਦਾ ਸਮਾਧੀ 'ਚ, ਯਾਨੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਰੱਬ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਪਈ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਘਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਫਕੀਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ। ਫਿਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਕੀਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦੇ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਰੱਬ ਦਾ ਫਕੀਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਘਰੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ 2 ਘੜੀਆਂ ਫਕੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਜਲਦੀ ਆਇਆ ਦੇਖਿਆ ਫਕੀਰ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਬੈਠਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਿਆ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਔਰ ਫਕੀਰਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਫਕੀਰਾਂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਫਕੀਰ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗਹਿਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੁਣ, ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਦਾ ਕਿ महक इश्को इबादत की फूलों से कम नहीं होती, किसी के रोकने से मोहब्बत खत्म नहीं होती।
अगर साथ हो आप जैसे मुर्शद का तो जिंदगी जन्नत से कम नहीं होती। एक इबादत यानी परमात्मा दी बंदगी, परमात्मा दी भगती, और दूजा इश्क मुहब्बत। कहते इन्हां दोनों की भी बहुत महक हुंदी है। हुण जरा गौर करना, बंदगी दी, परमात्मा दे प्रेम दी महक तां इन्नी हुंदी है कि फुल खिलदा है तो ओदी खुशबू तितलियां तक जाती है, भंवरियां तक जाती है। पर जदों इंसान दे अंदर खुदा दे, परमात्मा दे, प्रभु दे, अपने सतगुर दे प्रेम दा फुल खिल जाता तो ओदी महक सीधी रब दे घर तक जाती है। इन्नी कशिश है ओदी महक अंदर। इसलिए थोड़ा जिहा चेक करो अपने दिलों नूं कि साडे दिल च ओ रब दे प्यार दा, ओ प्रभु दे प्यार दा फुल खिलिया या नहीं। जे नहीं खिलिया तो फिर कोशिश करनी है, ऐसा बीज बोना है, अल्फ अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शिद मन विच लाई हूं। ऐसा बीज अपने अंदर लाना है कि साडे अंदर भी ओ परमात्मा दे प्रेम दी बूटी पैदा हो जावे, ताकि ऐसी भी कह सकीए कि अंदर बूटी मेरे मुश्क मचाया जा फुल्लण ते आई हूं। कि हुण इन्ना इश्क है कि मेरा रोम रोम ओदी खुशबू ना भर गया। इदां दी बूटी साडे अंदर भी प्रेम दी चाहिदी है, ओदे नाम दी चाहिदी है, ओदी मुहब्बत दी चाहिदी है। हुण गल बड़ी समझण वाली है कि ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਬੋਲਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਕੀਰਾਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਮਸਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਿਆ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਲੀਮ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਨਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। मेरा नाम सलीम है तो मैं नाई का काम करदा, हजाम का काम करदा है। तो उसले फकीरा ने कहा, अच्छा नाई है, हजाम का काम करदा, फिर इदां कर साडी टेंडे ही कट दे, क्योंकि फकीरां दे बाल बहुत लंबे हो चुके सी, मस्ती च रहिंदे सी। कहंदे वे साडे बाल ही साफ कर दे। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹ ਚੜ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣਾ ਉਸਤਰਾ ਵਗੈਰਾ ਸਮਾਨ ਕੱਢਿਆ और फकीरां दे सिर नूं साफ करन लग गया, क्योंकि काफी लंबे लंबे बाल सी। फकीर बैठे रहंदे सी, कई बार महीना महीना बैठे रहंदे, पता ही नहीं लगता सी। जदों उन्हां बाल साफ कीते, कहंदा लो महाराज बाल साफ हो गए। फकीरां ने अपने सिर ते हथ फेरिया, और हथ फेर के पता की कहंदे, कहंदे बेटा तू साडा सिर साफ कीता, रब तेरा दिल साफ कर देवे। रब तेरा ਇਹ ਕਲਬ, ਇਹ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਢੇਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਨਫ਼ਰਤ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਕਰ ਲੈ ਦਿਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਜੇ ਦੀਦਾਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਓਏ ਤੂੰ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਯਾਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਰਹਿ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, प्रेम ही प्रेम है। हुण दिल तो उहदा साफ हो गया, पर मन दे विच इह भी सी कि काश मैं वो रब दा रंग भी देख लवां, क्योंकि दिल दी तो सफाई हो गई। दिल दी सफाई अलग चीज़ है, तो उहदा रंग चढ़ना अलग चीज़ है। जिद्दां समझ ले कपड़ा है, एक सफेद कपड़ा है, जदों असीं किसी रंगण वाले नूं दिंदे तो पहलां वो कपड़े नूं धो के साफ करदा है, क्योंकि पता जे दाग रह गया तो फिर रंग उत्थे चढ़ना नहीं है। पहला तो साफ करता, फिर दोबारा वो बर्तन च डुबोंदा है जिथे रंग होवे। ये दो ही चीज़ां जरूरी है। हुण मन च सोची जावे कि काश रब दा रंग भी चढ़ जावे, पर हुण जदों भी देखदा है फकीरां नूं जांदा तो फकीर फिर अखां बंद करके बैठे है। एक महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए, इदां टाइम जा रहा है। हौली हौली फकीरां दे बाल फिर बधने शुरू हो गए, पर उहदे मन च सी हुण कदों अखां खोलणगे, कदों गल होएगी। हुण दिल तां साफ कर दिता, फिर एक मौका आ गया। अज फिर मन च होया कोल जाके बहवां, कोल जाके बैठा। जदों कोल जाके बैठा, क्योंकि देख लिया फकीरां दे बाल आ गए है, जे हुण भी अखां खोल लिया तो हुण शायद दोबारा कहणगे इहनूं साफ कर दे। तो जे पहला सिर साफ करन नाल इन्ना कुछ मिल गया तो हुण पता नहीं होर की मिल जाना है। इसलिए हुण फिर कोल बह गया जाके। फकीरां ने फिर अखां खोलियां, तो फिर फकीरां ने पूछा, बेटा तू कौन है? कहंदा जी महाराज मेरा नाम सलीम है और मैं नाई का काम करता। हुण आपे कह तो मैं नाई का काम करदा। फकीर कहंदे अच्छा अब साडा सिर ही साफ कर दे। ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਲੱਭਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਕੱਢਿਆ ਸਿਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਅੱਜ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਬਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਦੇ ਦੇਣ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਸੋਚਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰ ਸਿਰ ਸਾਫ਼ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮਿਲਣਾ। ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾੜਾ ਟੱਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਿਰ ਨੂੰ, ਟੱਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਟੱਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਔਰ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖਿਆ, ਘਬਰਾ ਗਿਆ, ਫਟਾਫਟ ਬਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ, ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋ ਗਈ। ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਏਦਾਂ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਲਾਲ ਲਾਲ ਖੂਨ ਹੱਥ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਘਬਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਡਰ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੱਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਐ ਰੱਬਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੰਗਿਆ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਰੰਗ ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਦਾਂ ਹੱਥ ਫੇਰਨ ਨਾ ਸਾਰਾ ਲਾਲ ਲਾਲ ਸਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੰਜੀ ਟਿੰਡ ਤੇ ਲਾਲ ਲਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਰਾ ਲਾਲ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬੱਟੇ ਡਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗਲਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਫਕੀਰ ਤਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਝੂਠੀ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਈ ਹੈ ਫਕੀਰਾਂ ਬਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦਇਆ ਦੇ ਸਾਗਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਲੈਟਰਿੰਗ ਬਾਥਰੂਮ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਮਾਂ ਥੋੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੋਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪੋਟੀ ਨਾਲ ਲਿਬੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਇਹ ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰਾਂ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਰਾ ਇਹ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਸੰਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਅਗਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਜੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਂਦੇ ਐ, ਢੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਐ, ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਂਦੇ ਐ, ਗਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਐ। ਉਹ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ ਗਾਣਾ ਲਾਉਂਦੇ ਐ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਟੱਕ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਐ ਰੱਬਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੰਗਿਆ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਰੰਗ ਦੇ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਢੇਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਚੜ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਰੰਗਣਾ ਤਾਂ ਬਸ ਸਮਝ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੇ ਦਿਲ ਨਾ ਰੰਗਿਆ ਇਸ਼ਕ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਰੰਗਾਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਜੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਰਾਜੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹਜ ਕਾਬੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਜੇ ਮਨ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਗੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਗੰਗਾ ਨਹਾਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜਿਸਨੇ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਬੜਾ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਆਹ ਗਲਾਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ 'ਚ 50 ml ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ ਜਾਂ 100 ml ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ 10 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪਾਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਅੱਧੇ ਲੀਟਰ ਦੇ ਗਲਾਸ ਅੰਦਰ 10 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ 10 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭਾਂਡਾ ਵੀ ਅੱਗੇ 10 ਲੀਟਰ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ, ਜੇ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਲੈ ਕੇ, ਦਿਲ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹੀ ਬੜਾ ਦਿਲ ਰੱਖਦੇ ਐ ਔਰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰੰਗ ਚੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੰਗੀਨ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਚੜ ਕੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਭਰਪੂਰ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਭਰਪੂਰ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਭਰਪੂਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੰਨਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਬਨ ਗਈ ਹੈ तेरी बात करते करते तेरे दर पे आ गया हूं तुझे याद करते करते। कि तेनू याद करदे करदे आ देख तेरी याद दा असर, ये तेरी याद दा ये असर होया कि तेनू याद करदियां करदियां मैं कित्थों कित्थे पहुंच गया, तेरे दरबार तक पहुंच गया मैं। ऐ मेरे प्रभु, ऐ मेरे परमात्मा, जदों तेनू याद करना शुरू कीता सी तां मैं दुनिया च सी, पर तेरी याद नाल इदां जुड़िया कि तेरी याद ने मैनू फर्श तो अर्श तक ले आंदा। यानी नीचों ऊंच करे मेरा गोविंद कहूं ते ना करे। जिदा श्री गुरु रविदास जी कहंदे ओही तां है जिहड़ा नीवियां नू
ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉੱਚੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਾਰੀ ਲਾਣੀ ਤਾਂ ਉੱਚੇ ਨਾਲ ਲਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਠਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਉੱਚਾ, ਉੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਲਾਈ, ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੀਵਿਆਂ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਆਂਦਾ ਕਿਸੇ ਉੱਚੇ ਨਾਲ ਲਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਰਾ ਆਪ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੀਵੇਂ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨੀਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਉੱਚੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਆ ਜਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ, ਸ਼ਬਰੀ ਕੀ ਸੀ? ਸ਼ਬਰੀ ਕੀ ਸੀ ਔਰ ਰਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਪਰ ਦੇਖੋ, ਰਾਮ ਨੇ ਸ਼ਬਰੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬੇਰ ਖਾਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਰੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਨਾਲ ਲਾਈ ਸੀ, ਔਰ ਸ਼ਬਰੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਉੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਚੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਸ਼ਬਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਬਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੀਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਸਾਡਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਤਾਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਹੈ कि तेरे दर पे आ गया हूं तुझे याद करते करते। हुण अगलियां लाइनां च की क्या जरा समझना कि किसी चीज की तलब ना, किसी चीज की तलब ना है आरजू ही कोई। तलब हुंदी है इच्छा किसी चीज दी, और आरजू हुंदी है तमन्ना कि मैनू आ मिले, मैनू वो मिले। हुण एक आशिक की कहंदा है, किसी चीज की तलब ना है आरजू ही कोई, तूने इतना भर दिया है दामन ये भरते भरते, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। कहते यारी लानी है तो ओदे नाल लाओ, किहदे नाल? जेड़ा जदों देना शुरू करता है ना तो इन्ना दिंदा है कि बंदा लेंदा लेंदा थक जाता, पर ओदियां दातां ओ नहीं मुकदियां। जिद्दां तक छोटी जी कहानी सुनावांगे फिर समझ आ जाएगी कि बंदे दियां सारियां इच्छावां खत्म हो जांदियां है, सारियां तमन्नावां पूरियां हो जांदियां है जदों इंसान ओहदे नाल यारी लांदा, ओहदा हो जाता है। जिहदा एक बड़ी प्यारी गल याद आ गई सानू, वो दसना चाहांगे इस शेर दे नाल जुड़ी हुई। एक बार ना एक आदमी सी, बड़ा गरीब आदमी सी। वो गरीब आदमी नूं कोई रोग हो गया, वो रोग नाल दिन रात वो तड़फदा सी। आखिर एक दिन एक वैद को गया, वैद बड़ा मशहूर सी। जदों गरीब आदमी वैद दे कोल गया तां वैद ने ओहदा नब्ज देख के रोग चेक किया, तां वैद कहन लगा, भाई तैनू एक बीमारी है बड़ी खतरनाक, और ओहदी दवाई अज ही तैयार करके अज ही शुरू करनी पैनी है। उन्होंने कहा महाराज करो फिर। तां वैद ने की किया, कहंदा देख इदां है कि दवाई तैयार करने वाला सारा समान तो मेरे कोल है, पर एक शहद नहीं है। की नहीं है? शहद नहीं है। शहद यानी हनी। अगर तू किते शहद ले आवें तो मैं वो दवाई हुणे तैयार तेनू करके दे देवां, तो अज पहली खुराक तू खा लावें तो तेनू अज तो ही फर्क पैना शुरू हो जाना है। बाकी समान तो मेरे को है, पर वो दवाई शहद विच मिक्स करके, शहद विच मिला के खानी पैंदी है। जां शहद लिया किते हुण वैद ने उहनूं कोली देती, छोटी जी कोली, कि इन्ना क शहद चाहिदा, एक कोली एक शहद दी लिया। हुण वो कोली लैके तुर पिया, कोली लैके शहद लभण तुर पिया। घर का दरवाजा खड़कावे, जिहड़ा भी घर आवे दरवाजा खड़कावे, भाई शहद दे दो। तो कईयां ने तो कहता शहद है ही नहीं, कईयां को सीगा वो कहंदे देना ही नहीं। क्योंकि दुनिया है, यह संसार है, यह संसार च हर कोई दूजे की मदद करने वास्ते तैयार नहीं हुंदा। तां ही ते असीं एक शेर भी कहीदा है, इत्थे भी कहना चाहांगे कि जमाने में हजारों अकलमंद मिलते हैं। जमाने में यानी ये दुनिया च हजारों ही अकलमंद मिलते हैं कि मैं बड़ा अकलमंद, मैं बड़ा समझदार, मेरे को बड़ी समझ है, बड़ी अकल है। जमाने में हजारों अकलमंद मिलते हैं, लाखों जरूरतमंद मिलते हैं। ये दुनिया च हजारों ही अकलमंद मिलते हैं, लखां ही जरूरतमंद मिलते हैं, जिन्होंने मैनू आ जरूरत है, मैनू वो जरूरत है। पर हुण अगली लाइन समझना जरा कि जमाने में हजारों अकलमंद मिलते हैं, लाखों जरूरतमंद मिलते हैं,
मगर जब खुद पर मुसीबत आती है दोस्तों तो मालिक के सिवा सबके दरवाजे बंद मिलते हैं। और कहते जो खुद पे मुसीबत आंदी है ना तो सारे देख के दरवाजे बंद कर लेंगे। भाई किते साडे घर ना आ जाए। हुण पिछे करोना होया तो लोगों ने दरवाजे बंद कर लेना, लिख के ला देता साडे घर कोई ना आवे। कहता कि नहीं, वो साडे घर कोई ना आवे, कोई रिश्तेदार भी मिल ना आवे। इन्ना डर, मुसीबत आई तो अपने ने दरवाजे बंद कर ले। पर तुहानू एक गल कहनी चाहांगे कि सारे दरवाजे बंद हो गए, मंदिर मस्जिद, पर मालिक दे दरबार दा दरवाजा 24 घंटे खुला रहा। जदों लॉकडाउन सी उदों भी खुला रहा। याद रखना, लॉकडाउन दे विच भी एक दिन भी वो मालिक दे घर दा दरवाजा बंद नहीं होया। किसी ने सानू कहा मालिको सारे दरवाजे बंद हो गए, सारिਆਂ ने मना कर दिता है ना, तुसी मना कर दिओ। ऐसी कोई गल कही, ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਮਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਇਸ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਔਖੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਔਖੀ ਘੜੀ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ? ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ ਤਾਂ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਲਓ, ਬਿਮਾਰੀ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕਹੇ ਆ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਕੀ ਆ ਭਾਈ? ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਰ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਕੇ ਨਾ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਡਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਆਏਗਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। विश्वास की गल है। ठीक होने का मतलब की है कि उन्होंने हौसला, हिम्मत मिलेगी कि वह डर दूर हो जाएगा कि हुण मेरा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। रिपोर्ट भावें 4 दिन बाद 10 दिन बाद पॉजिटिव आवे, पर डर वह उस वेले दूर हो जाएगा। क्योंकि गल तो सारी डर दी है। कहते हैं जो डर गया समझो मारदा तो डर ही है, नहीं तो ये की है? समझते हो कि नहीं? पर जो बंदा डरना शुरू कर दिंदा तो डर ही बंदे की जान ले लैंदा है। तो जे बंदा डर कट देवे तो फिर कोई दुनिया की बीमारी उन्होंने खत्म नहीं कर सकती। ये समझ लेना सारे ने। इस करके जो इंसान पे मुसीबत आती है तो मालिक का घर ही एक ऐसा घर है जिथे सब दे वास्ते दरवाजे खुले रहते हैं। क्योंकि पता है कि औखे टाइम विच ही तो इंसान नूं सब तो ज्यादा उहदियां रहमतां दी लोड़ हुंदी है, उहदे साथ दी लोड़ हुंदी है, हिम्मत दी लोड़ हुंदी है, हौसले दी लोड़ हुंदी है। तो जे औखे वेले ही वो रब दे घर दे दरवाजे बंद हो गए तो मतलब उन्होंने घरां च रब है ही नहीं। क्योंकि जे रब हुंदा तो फिर दरवाजा क्यों बंद होना सी? जरा सोच के देखो। इसलिए डरना नहीं है, फिक्र नहीं करनी, क्योंकि कोई साथ देवे ना देवे असीं हमेशा तुहाडे नाल है। जदों याद करोगे तुहाडे नाल है। ये गल हमेशा याद रखना तुसीं, क्योंकि तुसीं साडे वास्ते बड़े खास हो। असीं तुहाडे नाल बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए ये स्टेज पे बह के शरेआम खुलेआम कह रहे हैं कि तुसीं साडे वास्ते बहुत खास हो। असीं तुहाडे नाल बहुत प्रेम करते हैं। तुसीं करो चाहे ना करो, असीं करदे सी और करदे रहना है तुहानूं प्रेम। क्योंकि जिसनूं भी उस परमात्मा ने जीवन दिता है, वो परमात्मा ने जिसनूं पैदा कीता वो कदी मामूली हो ही नहीं सकता। उन्हें 9 महीने ला के तुहानूं तैयार किया मां दे गर्भ विच। इन्ने साल हो गए तुहानूं संभाल रहा है, रोटी दे रहा है, हवा दे रहा है, सूरज की रोशनी दे रहा है। वो तुसीं उहदे वास्ते खास हो तां ही संभाल रहा है, नहीं तो कदों दा तुहानूं कढ दिंदा घर चों। हुण जे कोई रिश्तेदार आके तुहाडे घर रवे, 6 महीने तो रह रहा है, साल तो रह रहा है, 2 साल तो रह रहा है, 10 साल तो रह रहा, तुसीं फिर भी उन्होंने रोटी दिंदे हो, फिर भी तुसीं उन्होंने खाना दिंदे हो, तो इसदा मतलब तुहाडा प्यारा है तां ही इन्नी देर तो बैठा। नहीं तो बंदा दूजे दिन ही कहे चल भई अपने घर। प्यार है तां ही है ना। तो ये दुनिया किहदा घर है? ये संसार किहदा घर है? ये उस मालिक दा घर है। तो जे उन्हें अपने घर च इन्ने साल तो सानू सब कुछ दे रहा, तो इसदा मतलब किन्ना साडे नाल प्यार करदा होएगा, किन्नी साडी फिक्र करदा होएगा कि इन्ना प्यार, इन्नी फिक्र कि तुसीं उहनूं याद करना भुल जांदे हो, पर वो तुहानूं रिज़्क देना नहीं भुलदा। किन्ना प्रेम करदा मालिक साडे नाल। इसलिए सानू अपने मालिक ते विश्वास होना चाहिए है, वो मालिक ते यकीन होना चाहिए है कि मेरा मालिक मेरे नाल है। क्योंकि आखिर है तो सब कुछ उहदा ही। इत्थे हजरत मूसा के जीवन की, मूसा एक पैगंबर होए है, खुदा दे रब दे पैगंबर होए है। उन्होंने जीवन की कहानी याद आ गई सानू कि सब कुछ किहदा है। कहंदे कि मूसा दे कोल 2 नौजवान आए लड़ते हुए।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਦੋਨੇ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਫੜ ਕੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਏ ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੜ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਆ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਬਸ ਜਿਹਨਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਿਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੀ, ਕਬਜ਼ਾ ਇਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋ ਲੈ ਚਲੋ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਲੜਦੇ ਹੋ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਨਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੂਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਚਲੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕੋ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕੋ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋਨੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਲੈ ਗਏ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕੋ, ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੂਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੈਰ ਮਾਰਿਆ। ਪੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੁਣੂਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਹਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰ ਮਾਰਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਐ ਪੈਗੰਬਰ ਮੂਸਾ, ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਆ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਆ। ਜਿਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਆ। ਜਿਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਆ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਸੱਚਾ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਝੂਠਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤਕਲੀਫ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੂਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਚੋਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕੌਣ ਚੋਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੱਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਬਣੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੂਸਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਡਰ ਕਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਮਕਾਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਹੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਫਸਾਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੜਾਈਆਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਇੱਧਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਖੁੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਣਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆਦਮੀ ਤੁਰ ਪਿਆ ਕਟੋਰੀ ਲੈ ਕੇ, ਸ਼ਹਿਦ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਹਿਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਵਾਂ, ਤੂੰ ਹੈ ਕੌਣ, ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਲੀਫ ਬੜੀ ਹੈ ਸਰੀਰ 'ਚ, ਸ਼ਹਿਦ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਲੱਭਦਾ ਲੱਭਦਾ ਪੂਰੇ ਨਗਰ 'ਚ ਘੁੰਮ ਲਿਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਆਖਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਹਿਲ ਵੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਮੋੜ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਗਰ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਹਿਲ 'ਚੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਸੈਨਿਕ, ਤਾਂ ਸੈਨਿਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਦੇ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੋਲੀ ਭਰ ਸ਼ਹਿਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵੈਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਕੋਲੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦੂੰ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਕੋਲੀ ਲਿਆ ਦੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਸੀ ਮਹਿਲ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੈਨਿਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਚੱਲ ਪਿੱਛੇ, ਇਹ ਮੰਗਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ।
ਕਿੱਥੇ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਚੱਲ ਪਿੱਛੇ ਹੋ। ਹਾਲੇ ਉਹ ਡਾਂਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਖੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੈਨਿਕ ਡਾਂਟ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੈਨਿਕ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੇ ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵੈਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਪੂਰੇ ਨਗਰ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਬੁਲਾਓ ਜ਼ਰਾ ਉਸਨੂੰ। ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੱਸ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਲੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਵੈਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਬਸ ਸ਼ਹਿਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹ ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰੇ ਨਗਰ ਚ ਘੁੰਮ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੋਚਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਲੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ, ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐ ਵਜ਼ੀਰ ਇਹਨੂੰ 7 ਘੜੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਦਿਓ। 7 ਮਟਕੇ, ਮਟਕਾ ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਘੜਾ, ਕਹਿੰਦੇ 7 ਘੜੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕੋਲੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਆ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਕੋਲੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 7 ਘੜੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਮਟਕੇ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇੱਕ ਕੋਲੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ 7 ਮਟਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇੱਕ ਕੋਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 7 ਮਟਕੇ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ, ਇੱਕ ਕੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੋਲੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਗਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਦਿਓ 7 ਮਟਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ 7 ਮਟਕੇ ਨਥਿੰਗ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਭਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ 7 ਮਟਕੇ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕੀ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਕੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ 7 ਮਟਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਿਫਤ ਕਿਹਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜਾਈਏ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜਾਈਏ, ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੰਗਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਲਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਮਟਕੇ ਆ ਭਰ ਭਰ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਵੱਡ ਆਪ ਤੇ ਵੱਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਆਪ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵੀ ਉੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੈ। ਉਹ ਦਾਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੁੜੋ ਉਸ ਦਾਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਵੀ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਹਿ ਦਿਓ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਮੀ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते, तेरे दर पे आ गया हूं तुझे याद करते करते। किसी चीज की तलब ना है आरजू ही कोई, तूने इतना भर दिया है दामन जे भरते भरते। कि तू इन्ना भर दिता मैनू, जिदा गया सी कोली लैके तो इन्ना मिल गया 7 मटके, हुण उहनूं कमी रही नहीं है। वो कहंदा मैं तो इन्ना मंगिया सी, इत्थों तो इन्ना मिल गया। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਗਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਕੀ ਬਦੌਲਤ ਮੁਝੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਵੜਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ। ਆਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖਣੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਦੇਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਭੇਜਿਆ, ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝ ਲਓ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਵੇ, ਕਵੇ ਲੈ ਭਾਈ ਆ ਘਰ ਦੀ ਚਾਬੀ, ਉਹ ਕੋਠੀ 'ਚ ਰਹਿ 30 ਸਾਲ 40 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਰਹਿ ਉਹ ਕੋਠੀ 'ਚ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿੰਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ।
ਕਿੰਨੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ, ਪੂਰੀ ਕੋਠੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਅਸੀਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਖਰਚਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ, ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ 5 ਮਰਲਿਆਂ 'ਚ ਬਣੀ ਕੋਠੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਗਿਫਟ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਕਿ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਕੀ ਬਦੌਲਤ ਮੁਝੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਹਰ सांस कर दूं अपना तेरे नाम मरते मरते। कि हुण तू मैनू जिंदगी दिती है मेरे मालिक, इसलिए मैं अपना हर साह तेरे नाम कर देवां। इसलिए हर साह नाल ओहदा शुक्र करो, हर साह नाल अपने रब नू याद करो। और आखिरलियां लाइनां 'च शायर ने की लिखिया है कि तेरा हो के जी रहा जो, तेरा हो के जी रहा जो, उसे मौत क्या डराए। जिदा ही दस्सिया ना लोकी मौत तो डर जाते हैं। आ करोना की गल की, लोकी डरते सी करोना तो, पर असीं क्यों नहीं डरे? पता क्यों नहीं डरे असीं? क्योंकि सारिਆਂ ने मास्क ला के घूमना, ग्लव्स पा के घूमना। पर पुछ लो लड़कियां नूं ਜਿਹੜੇ सेवादार रहंदे, एक दिन भी मास्क नहीं ला ਜਾਂਦੇ। हाँ चलो किते पुलिस वाले ने कहना मालको माड़े गड्डी 'च ला लो माड़े जिहा, पर वो भी माड़े उन्हां सामने लाना, फिर अगे ला देना असीं। समझदे हो कि नहीं? पर सानू एक लाण ਉਹ ਜਿਹੜੇ डरदे है, क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ हो गया, तेरा हो के जी रहा जो, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ हो के जीदा है ना, उसे मौत क्या डराए। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ हो के जींदा है ਉਹਨੂੰ अपना बना के जींदा, मौत तो नहीं डरदा। तेरा हो के जी रहा जो, उसे मौत क्या डराए, आती है पास उसके खुद मौत डरते डरते। मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। कि ਜਿਹੜਾ तेरा हो के जींदा है ना, ਉਹਨੂੰ मौत भी डरा नहीं सकती। उल्टा ਹੁੰਦਾ है, मौत भी ਉਹਦੇ ਕੋਲ डरदी डरदी आंदी है कि भाई ये रब दा प्यारा है, जे ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ। इसलिए इदां दी तुहाडी मुहब्बत होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए अपने मालिक दे नाल, अपने परमात्मा नाल, कि तुसी ना डरो बल्कि दुख तुहानू देख के डर जाण। इन्ना तुहाडा बड़ा विश्वास होना चाहिए है। हुण इहनूं इदां समझ लो, एक वो इंसान है जो बिल्ली तो डरदा है, ते एक वो इंसान है जो जांदा है तो बिल्लियां उहनूं देख के डरदियां है। समझदे हो कि नहीं? हुण मजा किहदी जिंदगी दा है? जिहड़ा बिल्लियां नूं देख के डर रहा है, उहदी जिंदगी दा मजा है, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਡਰ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਣ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਡਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਤੇ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਦਾ ਡਰ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਏਗੀ, ਹੌਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ कि असी दुखों तो ना डरिए, परेशानियां तो ना डरिए, बल्कि परेशानियां दुख साडे प्रेम नूं देख के, विश्वास नूं देख के डर जाण। समझ रहे हो कि नहीं? इस करके अपने अंदर प्रेम पैदा करो, अपने अंदर विश्वास पैदा करो, क्योंकि किसी छोटी ताकत ने तुहानूं पैदा नहीं कीता, तुहानूं पैदा करने वाली शक्ति बहुत बड़ी है। मानते हो कि नहीं? पहली गल तो यही दस दो कि तुहानूं जन्म किहने दिता है? जवाब दिओ सानूं। क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਟੇ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆਟੇ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਟੇ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੱਕਰ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਸ਼ੱਕਰ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਹੋਣੇ ਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਮਕ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨਮਕ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਹੋਣੇ ਆ। ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨੂਰ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਨੂਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲਓ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਦਾ ਨਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਇਹ शरीर तो मिट्टी है, मेरे नू चलाने वाली शक्ति तो आत्मा है।
जब तक शरीर अंदर है चल रहा है, तो जदों निकल गई तो शरीर गिर जाना है। इसलिए जे तुसी शरीर हुंदे तो जदों आत्मा निकल जाती है तो शरीर तो फिर भी पिया हुंदा, फिर नहीं बोलते, फिर नहीं सुनते, फिर नहीं चलते। ਇਹਦਾ मतलब शरीर साधन है, तुसी शरीर नहीं हो, तुसी आत्मा हो। जदों तक असीं शरीर समझे बैठांगे, अपने आप नूं डरी जावांगे, तो जदों अपने असली रूप नूं जान लिया, मैं शरीर नहीं हाँ, मैं आत्मा हाँ, तो उसले सानू अपनी ताकत की पहचान होएगी। और यही चीज तो श्री कृष्ण ने गीता अंदर अर्जुन नूं दसी कि आत्मा अमर है, वो कभी मर नहीं सकती, ना उन्होंने कोई अस्त्र ना शस्त्र कट सकता है, भेद सकता है, ना उन्होंने अग साड़ सकती है, ना पानी डबो सकता, ना हवा उड़ा सकती। कहते वो शक्ति है तू। ए अर्जुन अपनी शक्ति नूं पहचान। तो असीं तुहानूं कहांगे तुसीं भी अपनी शक्ति नूं पहचानो। इसलिए कह दिओ अंदरों कि मैं एक शक्तिशाली, मैं एक शक्तिशाली, मैं एक शक्तिशाली। ढिले जे हो के ना कहो, क्योंकि शक्तिशाली तो इदां मुठियां बंद कर ला ना। देखो हुण आ सानू देखो पसीना किदां आ गया है, तुसीं भी इदां कहो फिर या जोश दे नाल। क्योंकि जे अपने दुखां नूं दूर करना है ना, तो याद रखो जिन्नी तुहाडी आत्मिक शक्ति तुहानूं वधेगी ना, उन्ने तुहाडे शरीरिक दुख दूर हुंदे चले जाणगे। तो जिन्नी तुहाडी आत्मिक शक्ति घटती जाएगी, यानी कहने का मतलब अपनी आत्मा तो दूर होंगे जाओगे, अपने आप को शरीर ही समझी जाओगे, तो छोटी छोटिया चीज़ां भी तुहानूं दबा पाणगियां, दबा लैणगियां। दबा लैण का मतलब ऐदा दब लैणगियां, तुहानूं उठण नहीं देणगियां। तो जिसले तुहानूं पता लगेगा कि मेरे अंदरों परम शक्तिशाली परमात्मा है। हुण जरा गौर करना, हाले तक तुसीं शरीर की ताकत नूं जाणिया है, हाले तक तुसीं आत्मा की ताकत नूं नहीं जाणिया। जरा गौर करना, शरीर की भी शक्ति हुंदी है, मन की भी शक्ति हुंदी, तो आत्मा की भी एक शक्ति हुंदी है। इहनूं जानन वास्ते जिद्दां असीं एक दसीदा हुंदा है कि एक आदमी सारा दिन काम करता है, सारा दिन काम करके थक जाता है, तो शाम नूं घर आंदा सोचता कि अज बड़ा थक हो गया, हुण तां जाके बस खाना खा के लम्मे पै जाना, काम ही कोई नहीं करना। इन्ना थकिया परेशान ऐन हौली हौली घर वाल जा रहा है, पैर भी इन्ने भारी है कि तुरन नूं भी दिल नहीं करता, हुण तां करदा इन्ना थक गया कोई चक के घर छड्ड देवे। कदी होया तुहाडे नाल इदां? जवाब देना कि इन्ना थक गए होवो। कदी बंदा सारी सारी रात जागदा, ब्याहां शादियां तो बाद के हुण तां 2 रातां हो गई जागदियां नूं, इन्ना थक गए हुण तां 2 कदम नहीं पुट हुंदे। हो जांदा कि नहीं इदां? किहदे किहदे ने इदां होया? जरा हत्थ खड़ा करके दस्सिओ। देखो काफ़ी जीव है इत्थे, इन्ना थक गए कि हुण दिल करदा 2 कदम ना चलीए। हुण एक तुहानूं सवाल पुछना, जवाब दिओ तुसीं सानूं। फर्ज करो तुसीं 2 दिन दे ना सुते हो, बड़ा काम कीता, हुण थके थके तुसीं जा रहे हो हौली हौली, इदां ढिले हो के तुरे हो कि हुण जान ही नहीं है। अचानक की हुंदा है, अचानक तुसीं देखदे हो पिछे कुत्ता दौड़ा आ रहा तुहानूं फड़न वास्ते। कुत्ता इदां बहु बहु करदा आ रहा है, दंद कड्डे हुए है। हुण तुहानूं देख के जरा गौर करो, कुत्ता दौड़ा आ रहा तुहाडे वल, हुण तुसीं की करोगे? आ जा खा लै, वढ लै दंदी भाई, मेरे तो दौड़ नहीं हुंदा, वढ लै मुझ मार लै। इदां करोगे या दौड़ोगे तुसीं? जवाब दिओ सानूं, जवाब दिओ। दौड़ोगे ना। हुण जिन्नी मर्जी थकावट होवे, सारी थकावट ऐदां दूर हो जानी, क्योंकि मौत सामने आनी, देख के तुसीं तेजी नाल गोली वांगू दौड़ना। हुण वो ताकत कित्थों आई फिर? हुणे 10 मिनट पहला तो तुसीं कह रहे तुरन दी ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है, हुणे मौत नूं सामने देख के गोली नाल भी तेज स्पीड हो गई तुहाडी। वो ताकत कित्थों आई? वो ताकत दित्ती तुहाडे खतरे नूं देख के तुहाडे मन ने, क्योंकि मानसिक पावर उसले काम आई तुहाडे। हुण जरा सोचो, ये खतरे नूं देख के मानसिक पावर तुहानूं इन्नी ताकत देंदी, तुसीं दौड़न नूं तैयार हो जांदे हो, हालांकि तुसीं कहंदे हो शरीर टुट गया। ਇਹਦਾ मतलब ताकत दे अंदर स्टोरेज है, तुहाडे अंदर ताकत दी स्टोरेज है, तां ही तो निकली, तुसीं ਉਹਨੂੰ इस्तेमाल कीता। हुण जे मन दी ताकत नाल तुसीं कुत्ते तो दौड़ के घर तक पहुंच सकदे हो, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੀ, ਜਿਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਣੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਏ ਔਰ ਜੁੜੀਏ ਸੱਚੇ ਸੰਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ, ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅव्वल ਹਮਦ ਸਨਾ ਖੁਦ ਇਲਾਹੀ। जरा गौर करना, जो मालिक हर हर दा, कहंदे अव्वल हमद सना इलाही, जो मालिक हर हर दा, उसदा नाम चितारन वाला किसे मैदान नहीं हरदा। कहंदे अव्वल हमद सना इलाही, कि हमदे सना
यानी अपने रब नूं याद रख, अपने रब ते विश्वास रख, ओनू हमेशा याद रख जिहड़ा हर हर दा मालिक है। हर हर दा मतलब मेरा भी तेरा भी, हर शय दा मालिक वही है। हर हर दा समझदे हो कि सिर्फ मेरा ही नहीं, या आपां कहियो मालिक सिर्फ मेरा तो नहीं, वो तुहाडा भी है, हर एक दा वो है। इसलिए ओदी हमद करो, ओनू याद करो, उस ते विश्वास रखो, क्योंकि जिहड़ा ओदे नाम नाल जुड़ जाता है फिर किसी मैदान नहीं हारदा, फिर वो किसी मैदान ओदी हार हो ही नहीं सकती। समझते हो, जितना चाहते हो कि नहीं, तो फिर विश्वास रखो अपने मालिक ते, यकीन रखो अपने मालिक ते। हुण समा काफ़ी हो गया, सत्संग नूं आखिरले बचने की तरफ लैके जावांगे क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है। पर जाते जाते एक चीज़ थोड़ी दस देवांगे कि इत्थे असीं सहज प्रकाश एक बहुत प्यारा ग्रंथ है जो सहजो बाई की बाणी का ग्रंथ है, क्योंकि सहजो बाई एक औरत फकीर हुई है। उन्हें की किया अपने वचनां च, औरत संत हुई है सहजो बाई, तो उहदा जिन्नी भी उहदी बाणी है वो सहज प्रकाश ग्रंथ दे विच अंकित है, वो च लिखी हुई है। तो उहदे च एक जगह सहजो बाई ने दसिया है। हुण जांदे जांदे सत्संग की समाप्ति तुहानूं ये दसना चाहांगे कि इंसान ते प्रभु की कृपा क्यों नहीं हुंदी, इंसान नूं प्रभु दी रहमतां हासिल क्यों नहीं हुंदियां, उसदा कारण की है। उहदे बारे सहजो बाई दसदी है कि पूजे नवग्रह देवता, माने मर्ग और सूत, हरी कृपा कैसे मिले जब पूत ही हुआ कपूत। भरमों में जग उलझा, भरमों में जग उलझा, नहीं किया गुरु पीर, सहजो मिले न सिंध को जूं तालाब का नीर। और अगले लाइन च की कहती है सहजो, जरा गौर करना कि सतगुर कहे सो बात ना माने, जगत कहे करे सोए। सतगुर कहे सो बात ना माने, जगत कहे करे सोए। गज से उतर कर, गज से उतर कर कुकर पर चढ़ी है, जे कोई बात ना होए। एक गल समझनी सहजो ने, सहजो ने की किया, किसी ने आके सहजो बाई नूं पुछया सी कि महाराज एक गल दा जवाब दिओ कि परमात्मा की कृपा साडे ते हुंदी क्यों नहीं, इंसान इन्ना दुखी क्यों है, इंसान दे उत्ते ओदी मेहर क्यों नहीं हुंदी, ओदी कृपा क्यों नहीं हुंदी। तो उस वेले ओनू समझाउण दी खातर सहजो ने जवाब दिता सी। सहजो कहंदी ओ प्रभु की कृपा इसलिए नहीं इंसान ते हुंदी, कारण की है। हुण कारण समझ लो कि पूजे नवग्रह देवता, माने मर्ग और सूत, हरी कृपा कैसे मिले जब पूत ही हुआ कपूत। वो कहंदे अज लोग नवग्रहां नूं तां पूज रहे, ग्रहां दी तां पूजा कर रहे, पर जिहड़ा ग्रहां नूं बनाउण वाला वो हरी है, वो भगवान है, वो परमात्मा है, उत्ते कोई विश्वास करदा ही नहीं है। बोलो समझदे हो कि नहीं। अज इंसान ये मान लैंदा मेरा शनि भारी है, मेरा शुक्र भारी है, मेरा ये ग्रह माड़ा, मेरा वो ग्रह चंगा। अज इन्हां दे चक्करां च पै के जरा गौर करना, जिन्नी कोशिश बंदा ये ग्रहां नूं खुश करन दी खातर दिन रात करन च लगा होया है ना, काश उन्नी देर अपने रब नूं बह के याद कर लैंदा तो सारे काम सैट हो जाने सी। इसलिए सच्चे संत सानू ग्रहां दे पिछे नहीं दौड़ांदे, वो कहंदे ग्रहां नूं पैदा करन वाला जो परमात्मा है ना, ओनू पकड़ लै, ओनू अपना बना लै, क्योंकि जदों वो तेरा हो गया तो तेरे वास्ते सब आपे सैट हो जाएगा। समझ आ रही है कि नहीं साडी गल। इसलिए ये सहजो दी बाणी है कि पूजे नवग्रह देवता, माने मर्ग और सूत। और कई बड़ा मर्ग नूं मनदे, सूतक नूं मनदे, मर्ग वाले घर नहीं जाना, आ सूतक वाले घर नहीं जाना। तो सहजो कहंदी है, या श्री गुरु नानक देव जी ने भी कहा, जिथे तुसीं रहिंदे हो ना, बैठदे हो, तुरदे फिरदे हो, पता नहीं किन्ने के कीड़े मकोड़े उत्थे रोज जमदे तो रोज मरदे है। सूतक मर्ग तो हर जगह हो रहा है। इसलिए भाई भरमा च ना उलझो, अपने रब ते विश्वास करना शुरू करो, अपने रब ते यकीन करना शुरू करो, क्योंकि जेड़ा रब ते यकीन करता है फिर कोई बुरी चीज ओदा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। क्योंकि जिसको राखे साइया मार सके ना, बाल ना बांका कर सके, जो जग बैरी। कहते पूरी दुनिया भी बैरी हो जावे ना, जेदी रक्षा वो साई करेगा ओदा बाल भी बिंगा नहीं हो सकता। इसलिए अपने साई ते विश्वास करना शुरू करो। इसलिए सहजो ने कहा, हरी कृपा कैसे मिले जब पूत ही हुआ कपूत। कि जे बच्चा ही अपने बाप नूं छड्ड के, अपने प्यो नूं छड्ड के, अपने रब नूं भुल के होर चीज़ां दे पिछे तुरी जावे तो फिर ओदी कृपा किदां मिलेगी। हुण तुसीं सोचो जरा, पुੱਤ तुहाडा होवे तां सेवा जाके किसे आंढी गुआंढी दी करी जावे, तो जदों जमीन जायदाद देण दा टाइम आना तुसीं कहना पुੱਤ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈ ਲੈ, मैं तैनूं क्यों देवां, मैनूं तां पुछिया नहीं सारी जिंदगी तूं।
क्योंकि मैं भी प्रॉपर्टी ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ। ਹੁੰਦਾ ਕਰੀ ਇਦਾਂ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਇਹੀ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸੇ ਸੰਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ। ਕਿ ਜੁੜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਦੇਖੀਏ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਨੀ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਾਰੇ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਕਰਨਾ, ਹਰੀ ਤੇ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰਹਿ ਭਾਰੀ ਆ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਆਪੇ ਹਲਕਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, क्योंकि ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ कि पंडित कहते हैं हाथों की लकीरें ठीक ना हो तो जिंदगी खूबसूरत नहीं होती। पंडित कहते हैं हाथों की लकीरें ठीक ना हो तो जिंदगी खूबसूरत नहीं होती, मगर हम ये कहते हैं सर पर हो मुर्शद का हाथ तो लकीरों की जरूरत नहीं होती। ये कहते ना तेरी अखां दी लकीरां माड़ियां आ तां तेरी जिंदगी माड़ी है, आ लकीर देख टेढ़ी है, आ लकीर बिंगी है, छोटी है, तां ही तेरे जीवन च दुख है। ਜੇ ਲਕੀਰਾਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਲਕੀਰਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦੇਖਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇ ਲਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੀ, ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਕੀਰਾਂ ਹੀ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਆ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਆ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਕੀਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਹਦੀਆਂ बस जेड़ा ये समझ लेना मैनू ओहदी रहमतां दी लोड़ है, फिर ओनू रहमत मिलदी भी है और ओहदी जिंदगी बदलदी भी है। इसलिए ओहदी रहमत ते यकीन करना, ओहदी कृपा ते यकीन करना। समझदे हो कि नहीं? करोगे कि नहीं अज तो? इसलिए पुत्त बनना, जे कपुत्त बनना बंद कर दिओ। अज तो कपुत्त बनना बंद कर दिओ, क्योंकि जे पैदा सानू साडे प्रभु ने कीता है तो अज तो विश्वास भी उत्ते ही करना है। अज तो तारां भी ओहदे नाल ही जोड़नियां है। इसलिए हरी कृपा कैसे मिले जब पूत ही हुआ कपूत, भरमों में जग उलझा नहीं किया गुरु पीर, सहजो मिले ना सिंध को जूं तलाब का नीर। कहते हैं कि जेड़ा भरमा च उलझिया रहता है, किसी कामिल गुरु मुरशद नाल नहीं जुड़दा, ओदी हालत पता की हुंदी है? जिद्दां एक तलाब हुंदा ना, छोटा जिहा छप्पड़, वो छप्पड़ दा छप्पड़ ही रह जांदा, गंदा हो जांदा है, खत्म हो जांदा, पर कदी समुंदर तक नहीं पहुंचदा। समुंदर तक तो नदी पहुंचदी है, ਜਿਹੜੀ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰੂਪੀ ਨਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਰੂਪੀ ਨਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੱਕ? ਤੇ ਐਸੇ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇ, ਭਰਮਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ, ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਸਹਿਜੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੰਤਿਮ ਲਾਈਨ 'ਚ ਸਹਿਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ कि सहजो मिले न सिंध को जूं तालाब का नीर। और आखिरी लाइन च की कहती है कि सतगुर कहे सो बात ना माने, जगत कहे करे सोए, गज से उतर कर खर पर चढ़ी है जे कोई बात ना होए। जरा समझना। हुण एक गल दा जवाब देना इत्थे, फिर सहजो वाली गल पूरी करांगे कि एक आदमी हाथी दे बह के जा रहा है, हाथी दे उपर बह के जा रहा, रस्ते कुत्ते भौंक रहे, उन्होंने कोई फर्क है? ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਚਲੇ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਡਰੇਗਾ? ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਭੌਂਕ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹਾਥੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਆਦਮੀ ਸੋਚੇ, ਯਾਰ ਕੁੱਤੇ ਬੜੇ ਭੌਂਕ ਰਹੇ ਆ, ਕਦੀ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ? ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਹੁਣ ਸਮਝਦਾਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਹਾਥੀ ਤੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਢੇਰ ਹੋ ਗਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖਾਂ। ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਉਹ ਔਰ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੰਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਮਾਰ ਲਿਆ ਮੁੱਚ, ਸਾਰੇ ਕੁੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹਾਥੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰ ਕਹੋਗੇ ਬੇਵਕੂਫ? ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਮੂਰਖ ਕਹੋਗੇ ਮੂਰਖ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਣਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਦਾਂ ਦਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸਹਿਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ,
ਗੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸੱਚੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਗੱਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਕਲੀਫ, ਦੁੱਖ, ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲਾ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ, ਆਂਡੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਆ ਤੇਰਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਆ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ ਉਹ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਹਾਥੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਲਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਕੋਈ ਕਵੇ ਉਹ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੁਰਾਹੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਪਤਾ ਕਿ ਮੂੰਹ ਲੁਕੋਗੇ, ਕੋਈ ਦੇਖੇ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਟੂਣਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ? ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਾਦੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਰੌਲਾ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਖਬਰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ, ਇਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ, ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ, ਰਹਿਮਤ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ 4.5 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਮੰਨਤ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲ ਪਵਾਇਆ, 8-10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲ ਪਵਾਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਦੇ 8.5 ਸਾਲ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਗਾ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਣਗੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਦਰ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਾਂਗੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਕੋਲੀ ਤਾਂ ਮਿਲਣੇ ਐ ਭਰੇ ਹੋਏ ਮਟਕੇ। ਬਸ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜੀਵ ਹੈ, ਜੇ ਖੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੰਡੋਕੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਆ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬੈਠਾ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਾਲਕੋ ਦੱਸੋ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਉਹ ਹਾਥੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਲਟਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ। ਬੋਲੋ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਗੱਜ ਸੇ ਉਤਰ ਕਰ ਕੁਕਰ ਪਰ ਚੜੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਹਾਥੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਖੜੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਦਾਰ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਥੀ ਤੇ ਸਦਾ ਸਵਾਰ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਰ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੋਗੇ। ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਪੂਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ नहीं? इसलिए एक गल कहांगे कि पंडित कहते हैं कहीं भी जाने से पहले राशि दिन मुहूर्त देख के निकला करो। कहीं भी जाने से पहले राशि दिन मुहूर्त देख के निकला करो। बहुत ऐसे होंगे जो अखबार च पहले अपनी राशि पढ़ते हैं, अज मेरी राशि च की है, पढ़ता कोई इत्थे? अजकल टीवियां ते भी सुनते, मोबाइलों भी पढ़न लग पाते। अज देखा मुहूर्त चंगा कि नहीं मेरे वास्ते, राशि चंगी है कि नहीं मेरे वास्ते। तो याद रखो हुण जरा हुण ध्यान देना। हुण फर्ज करो किन्ने जीव इत्थे जिन्हां दा नाम रारे तो शुरू हुंदा, आर तो शुरू हुंदा, रारे तो। किन्ने जीव हत्थ खड़ा करो जिन्हां दा नाम रा तो शुरू हुंदा, रारे तो। हुण देखो किन्ने, हुण सारे राशि एक है पर जिंदगी एक है सारियां दी। परेशानियां टेंशनां अलग अलग है कि नहीं? जवाब दिओ जे कोई परेशानी है कि नहीं जी मेरा भी ढिड दुखदा, ओहदा भी ढिड, ओहदा भी ढिड, ओहदा भी ढिड, सारे ढिड ही दुखदे है। हाँ भी ये राशि का कंट्रोल है, ये राशि नाड़ी है, सारे ढिड दुखा रही है। पर है किस नूं इदां? हुण किन्ने नाम है जिन्हां दा कक्के तो शुरू हुंदा वे का तो, काले है, देखो काले भी काफी है। हुण तुहाडी भी राशि इत्थे तक कहांगे राम और रावण, कृष्ण और कंस, राशि इक्को ही सी पर कर्म अलग अलग सी।
इसलिए इत्थे एक गल दवांगे, राशियां के चक्कर च नहीं पैना। ये भरमां च पाया जा रहा इंसान नूं, समझदे हो कि नहीं? राशियां तो लखां ही दुनिया के लोग होणगे इक्को ही है, पर सारिਆਂ ਦੀ जिद्दां कह लो जिंदगी अलग अलग हुंदी है। कदी भी राशियां सानू सुख दुख नहीं दिंदियां। जद भी सानू सुख या दुख मिलता तो साडे अपने कर्मां नाल मिलदा है। असीं कर्म की करदे हां, क्योंकि करनी आपो अपनी, कह नेड़े कह दूर। कहंदे कोयल भी काली भई, कोयल भी काली भई, काला भया काग। कौआ भी काला ही हुंदा तो कोयल भी काली हुंदी है। कोयल भी काली भई, काला भया काग, बाणी कर्म से तय करे दोनों अपना भाग। दोनों का भाग उन्होंने अपनी बाणी ना हुंदा। कोयल कू कू करती है, सारिਆਂ ਨੂੰ चंगी लगती है। कौआ कांगा करता पत्थर खांदा है। रंग तो इको ही है ना, राशि भी इको ही है। का कोयल, का काग, राशि भी एक है, पर एक नूं ही प्यार करते हैं, कोयल। ताही तो कहते ना कोयल सी तेरी बोली। कहते तेरी बोली तो भाई कोयल वर्गी है, बड़ी मिठी आवाज है। तो हुण जरा गौर करो, सच दस्सिओ, तुसीं किसी नूं कहो ना तेरी बोली कोयल वर्गी, अगले नूं खुशी होएगी, होएगी कि नहीं? तो जे किसी नूं कहो तेरी बोली कां वर्गी है, अगले नाल लड़न पैना, कहना इन्नी हिम्मत, कां वर्गी बोली, गाल कढ़दा मैनूं, लड़न पेगा तुहानूं। कहना की गल, वो भी काली, वो भी काली, ओहदी राशि भी का तो हुंदी, ओहदी राशि भी का तो। राशि तो दोनों की मिथुन ही बनती है। पर भाई एक नूं प्यार तो एक नाल लड़ाई, तकरार है क्यों? तो एक ही हुंदा है। ये साडी बाणी कैसी है, साडे करनी कैसी है, कर्म कैसे है। जे असीं मिठा बोलते हैं जो सब नूं चंगा लगे तो असीं सब दीआं नज़रां 'च प्यारे हो जावांगे। तो जे असीं कोड़ा बोलते हैं जो सब नूं बुरा लगे तो सारे सानूं डांटा ही मारनगे, पत्थर ही मारनगे, दौड़ जा तेरी शक्ल नहीं देखनी। तुहाडे कर्म, तुहाडी करनी ये तय करती है कि तुहाडे जीवन 'च सुख आना या दुख। क्योंकि अच्छे कर्म करांगे, सेवा सिमरन करांगे तो खुशियां आणगियां, और माड़े कर्म करांगे तो जीवन 'च दुख आणगे, राशि चाहे कोई भी होवे। इसलिए कंस दे कर्म माड़े सी, राशि ओही सी, कर्म माड़े सी, तो अज दुनिया माड़ा कहती है। तो श्री कृष्ण राशि ओही सी, कर्म अच्छे सी, तो दुनिया उन्होंने भगवान कहती है। हुण काहदे नाल शैतान और भगवान तोलिया जाता है, राशि नाल या करनी नाल? जवाब दे दिओ। तो फिर क्यों राशियां चक्कर च पे हो? अज तो अपनी करनी नूं सही करो, कि करनी सही करांगे तो असीं भी इंसान तो भगवान हो सकते हैं। जे राशि ने कुछ करना हुंदा फिर तो बचपन तो हो जाते, क्योंकि जमदियां दा मां बाप ने नाम रख दिता सी, रख दिता कि नहीं? जे राशि के हत्थ 'च कुछ हुंदा उदों तो हो जाता, पर नहीं। एक करन वाला वो दाता है, पर उन्हें देखनी साडी करनी। इसलिए अच्छी करनी करो, सेवा सिमरन करो, नाम नाल जुड़ो, यकीन करो अपने मालिक ते, तां तुहाडे जीवन खुशियां खुशियां आणगियां। इसलिए असीं कह रहे सी, की कह रहे सी, जरा ध्यान देना कि पंडित कहते हैं कहीं भी जाने से पहले राशि दिन मुहूर्त देख के निकला करो, मगर हम ये कहते हैं कहीं भी जाने से पहले अपने मुर्शद की सूरत देख के निकला करो। राशि देखने की लोड़ नहीं, मुहूर्त देखने की लोड़ नहीं, बस अपने वो सच्चे मुर्शद का दीदार करके जाओ, दर्शन करके जाओ। क्योंकि जो सतगुर का दर्शन कर लिया ना, तो जे ओहदा रूप है तो ओहदा दर्शन कर लिया, तो रब दी रहमतां आपे ही साडे नाल हो गई। फिर तो कोई लोड़ ही नहीं किसी चीज़ की। इसलिए अज तो समझाने नूं तो बहुत कुछ है, पर हुण टाइम काफ़ी हो गया है। लंगर पानी तो छक लिया ना तुसीं, एक बारी फिर छकना हले है, कोई नहीं छक लियो। मालिक दे खुले भंडार है, भरे हुए भंडार है, कमी तो कोई है ही नहीं, समझ हो कि नहीं? इसलिए भरपूर होके जाना है। तो अपने मन च यकीन रखना है, विश्वास रखना है। हुण सत्संग की समाप्ति तो पहला एक बारी कह दीए फिर कि मैनू अपने मालिक दे पूरा, मैनू अपने मालिक दे पूरा, मैनू अपने मालिक दे पूरा, मेरिया झोलियां रहमत नाल, मेरिया झोलियां रहमत नाल, मेरिया झोलियां रहमत नाल, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर। तब जाओ, हो गए। महसूस करो किसी को कोई दुख है तो हुण लगेगा मैं ठीक हाँ। अंदर एक जीव कहता सी माल को कमर दर्द है, कहते चेक करो हुण दर्द हैगी कि नहीं? हाँ देखो चेक करो, हैगी? तेरा गौर करके देखना, हुण लगेगा नहीं मैं ठीक हाँ। क्योंकि ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚਿਰਾਗ ਜਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਧੇਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ? ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦੀਵੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਐਡੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ दूर हो जाते हैं। इसलिए एक गल कमांगे कि एक छोटा सा मिट्टी का दिया सारी रात अंधेरे से लड़ता है। एक छोटा सा मिट्टी का दिया
सारी रात अंधेरे से लड़ता है। ओए तू तो उस मालिक का दिया है, तू किस बात से डरता है? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਏ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਦਾਤ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦੀਏ ਹੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੇ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅੰਧੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਆਵੇ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਦੀਵਾ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਸਮਝੋਗੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋਗੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਗੇ ਨਾ, ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਵਾਕਈ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਉਹ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਸ ਅੱਜ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਯਕੀਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲਿਆ ਨਾ, ਬਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਬੁਝਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਮੁਸੀਬਤ ਡਰਾਵੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਲ ਰੱਬ ਸੱਚੇ ਦਾ ਹੁਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਕਮਰਾ ਦਿਲ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦਾ ਜਦ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ। ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੋਚਦੇ ਸੌ ਜਾਓ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿਓ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਨ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਆ। ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕਹਾਂਗੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਿਸ਼ਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਮਝ ਲਈਏ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਚੁਟਕੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਜਨਮਦਾਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਯਕੀਨ? ਹੁਣ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਖਰਲੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ, ਦਇਆ, ਮਿਹਰ, ਰਹਿਮਤ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਾਈਲ ਕਰੋ, ਜਰਾ ਸਮਾਈਲ, ਜਰਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਮਾਈਲ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ? ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਾਲਕ ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਦਾ ਹੀ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਘੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਡਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਮਾਲਕ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਐਸਾ ਚਿਰਾਗ ਜਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਨੇਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰੱਬਾ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੰਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੰਗ ਦੇ, ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਐਸਾ ਰੰਗ ਦੇਵੇ ਕਿ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਮੀ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਫਲਤਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ।